डॉक्टर अली कनानी ऑर्थोडोंटिक्स के सर्टिफाइड स्पैशलिस्ट हैं। ये हर किस्म दी डेंटल ते फेशियल इरेगुलरिटीज़ की जांच करके इलाज करते हैं ते रोकथाम के तरीके दसते हैं। साफ सुथरे माहौल ते लेटेस्ट मशीन्स के नाल बच्चों तो लैके बजुर्गों तक की ट्रीटमेंट की जाती है। इलाज कराओ ते एयर माइल्स भी पाओ। क्रिएटिंग ब्यूटीफुल स्माइल्स, गिलफर्ड ऑर्थोडोंटिक सेंटर 604 599 2212 या लैंगली ऑर्थोडोंटिक्स 604 533 6696। पिछले 20 सालों तो इमिग्रेशन लॉ की प्रैक्टिस कर रहे मार्क एंड कंपनी लॉ कॉरपोरेशन ਤੁਹਾਨੂੰ हर एक किस्म की सेवावां प्रदान करते हैं। यह लॉ सोसाइटी ऑफ BC के मैंबर भी हैं, जिस कारण ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ नहीं ਹੁੰਦਾ। मैं इसने दे हूँ, मैं पंजाबी हिंदी बोलती हाँ। अपने रिश्तेदारों ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ तौर ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਲਿੰਡਾ ਮਾਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। Our commitment to you is our professional services with integrity and dedication. आज ही फोन करो 604 588 9800। सो किवें वैल्यूज़ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਰਿਜਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ जो वैसटर्न कल्चर में नैगेटिव सी वो असी इनकॉर्पोरेट कर लिया, पर पॉजिटिविटी जी है जो चंगी चीज़ां सी उन्होंने असी ग्रहण नहीं कर रहे। सो हुण किवें वैल्यूज़ की रोल प्ले कर सकती हैं? देखो गल उही आ कि जदों तुसीं मुढ़ों उखड़ जाओ जी तो तुहानूं मुढ़ ते जाना पेगा। राइट। होर तो कोई साधन नहीं हैगा, कोई मेरे को फार्मूला तो है नहीं, कोई मेरे को जादू टूना तो है नहीं कि असी कोई कर सकीए। असी ये सोचना कि जिथों असी टुटे सी ना मुड़ के उत्थे जुड़ जाइए। जब तक असी उत्थे जुड़ांगे नहीं साडे मसले हल नहीं होणगे, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी ने बड़ी सीधी सादी गल कही। वो कहते परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग, बेमुख होए राम ते लगन जन्म जोग। और फिर एक गल होर भी उन्होंने कही है कि जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवरजना। फिर आप द थ्योरी ऑफ काज एंड इफेक्ट दैट अप्लाइज टू ऑल द पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जो कुछ तू करदा है ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। और मैं ये भी एक गल सोचते धर्म ते कहना कि हर पाप दी सज़ा संताप हुंदा है। राइट। ਤੇ ਪਾਪ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਬੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਥਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕਰ। ਰਾਈਟ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਕਲਚਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਅਪਲਾਈ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਸੇਕਰਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਆਫ ਦ ਅਦਰ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਦ ਡਿਵੋਟਡ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ देयर चिल्ड्रन फ्रॉम दोज रिलेटिव्स। जिस तरह ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਸ ਸਿੱਖ ਮਸਟ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਐਂਡ impact upon our society. How can you apply your family values when you do not have sacred relationship with the children of the other parents? So ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ who should they abandon those relatives at all, or should they sacrifice their Sikh values of their relatives? जिस तरह कह लो कि तुसी तो चाहते मेरे बच्चे गुरमत के मुताबिक रहन, गुरसिख रहन, अमृतधारी रहन, दस्तार सजाई होवे, केसाधारी रहन, पर तुहाडे नाल दे तुहाडे जिहड़े सहुरे आ जां दूए कोई भी रिलेटिव्स है गया वो इस दिशा दे नहीं, वो उन्होंने डिस्करेज करते हैं। और अपने घर ले जाके भी कई दफ़ा उन्होंने क्वेश्चन पूछना तू केस काते रखे हो, तेरा प्यो जबरदस्ती नहीं करता। उन्होंने कोशिश करते हैं कि असी इन्हों भी अपने वर्गे कर लीए। हुण उत्थे तुसीं की करोगे? ये एक बड़ा वड्डा चैलेंज हैगा। हुण इहदे विच जिहड़ी मैं जिहड़ी गल इत्थे लिखी हैगी कि तुसीं उस रिश्तेदार छड्ड दिओगे? हुण ये भी मुसीबत आ। और शुड दे सैक्रीफाइस their Sikh values for their relative? Right.
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, it has created great confusion in many families. Our community has also become a mess mixed with Western culture. They want to sail in both boats at the same time. Which is not possible. Which is not possible. Right. Which is totally impossible. There, the Sikh children with hair and turbans, and some are Amritari too. ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? Their parents are clean shaved. Right. है ना? They are living in the same home, same family room, same living room, and using the same washroom, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, and watching TV together. In the same washroom, the father is shaving his beard, and his son ties the turban on his head. दोनों ਵਿੱਚ कौन ठीक है? Both actions are opposite to each other. Right. Now the question, which way is right? Fathers or sons? Right. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ. There is the problem at present. Under these circumstances, either father should adopt the Sikh way of life, or if the son is not very strong, ultimately he will fail in his Sikh way of life. That's right. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ. ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, parents are supposed to be the role model of their children. I have seen that there are so many Sikh children who lost their Sikh way of life when they grow up, which hurts the families later on. My suggestion is very painful, which everybody cannot follow. I had no relatives in this country in my early life. I had some friends in this country who had very strong values of their families, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ। ਡਿਵੋਰਸ ਇਜ਼ ਪੇਨਫੁਲ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ। The children tragedy in their lives is the divorce, which cannot be understood. Being born from both parents, they love both of them. They can grow properly with both male and female powers. Right. They are left unbalanced. If not raised by both parents, they will be left unbalanced. Right. Being product of both parents, they need their energy to feed them. This is the duty of both parents to look after them together. If we do not, we are running away from our natural responsibilities. Thus, we are committing sins. We will be responsible for their sufferings in their future life. Why we gave birth to them if we did not raise them with our support? Right. God has provided your services to your children to look after them. Think 1,000 times about the future of your children before you decide to divorce. They need your services. The mother is molding the pot of clay as a potter by putting her hand of love inside the pot, while the father is designing the pot from outside as the master of discipline. Children are always looking for security. That's right. And that is only available if both of them in your shelter. That's true. From both of you. Yeah. Rituals and traditions. ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਰਮਾਦਾਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੀ ਬਰਥ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਡੂ ਦੈਟ। ਪਰ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਚੁਅਲਸ, every culture has some rituals and traditions which are conducted from time to time in the family and in the community. They keep unity among the family. ਜਿਹੜੀ ਰਿਚੁਅਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਦੀਆਂ। Those can also keep your children and religious values alive. You must perform these rituals with great devotion and the children should participate in them. Do prayer in the family together and explain your children about the importance of the two prayer scientifically. It will help your family to create harmony and peace. That's true. So last jada point hai, great blessing will be helpful. If we want to create the happiness and have good life, then blessings are the best therapy for solution of your many problems. I know one story in the village. ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਛੇਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਮੱਝ ਨਾ ਮਿਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇੜੇ ਪੂੜੇ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਧਾ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੱਝ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਦੁੱਧ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿਆਣੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਕੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕੋ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੌਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਹ ਘਰ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਝ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਬੁੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਤਾ ਸਮਝਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲੈ ਲਓ ਦੁੱਧ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੁਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਫਾਰ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੜ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣੀ ਪਿਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਸੌਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਪੁੱਛ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੇ ਤਾਂ। ਖੈਰ ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮੱਝ ਮਿਲ ਪਈ, ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ ਗੜਵੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਕਿਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕਲਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਨਿਮਖ ਨ ਮਿਸਰੇ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਸਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਹਰ ਅਸੀਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖਾ ਤੇਰੇ ਵੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੀਸ ਦੇਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ, ਜਦੋਂ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੇ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਦਲਾ ਕੇ, ਜੋ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਅਸੀਸ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫॉर द ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਤਦ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੂਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ 3 ਐਪੀਸੋਡਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫॉर द ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਆਓ ਜੁੜੀਏ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ, ਆਓ ਜੁੜੀਏ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਆਓ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਾਂਗੇ।
ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਵੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤਨਾਜ਼ ਟਰੂਥ ਟਾਕ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਫੇਥ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਨਾਜ਼ ਟਰੂਥ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਓ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਥ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।